ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਕਰੀਬ 12 ਗੈਂਗਸਟਰ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਭੱਜਿਆ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ। ਹੁਣ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ। 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆਈ ਪੁਲਿਸ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ। मूसेवाला के गुनाहगार के मकान से चलिया बुलडोजर। हरियाणा के भिवानी च मिंटू मुडासिया का मकान मलबे च तब्दील। गैंगस्टरां नूं पनाह देण के मकसद नाल बनाई गई सी इमारत। साबका सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पुलिस नूं नसीहत। बोले गैंगस्टरां का इलाज सिर्फ गोली, पुलिस नूं लैणी पवेगी सीधी टक्कर। जंगलात घोटाले च आईएफएस प्रवीण कुमार तो पुछगिछ दौरान वड्डा खुलासा। सूत्रां मुताबक साबका मंत्री गिलजियां वल्लों अधिकारी ते सी पैसा इकट्ठा करन दा दबाव। चोणां नूं लैके मंगिया जा रहा सी पैसा। विधान सभा सैशन के दूसरे दिन भी हंगामे के आसार। भरोसगी मते ते अज भी होएगी तकरार। दोपहर 2 बजे शुरू होएगी सैशन की कार्रवाई। निंदा मता लियाउण दी तैयारी दे विच कांग्रेस। स्पीकर नूं सीएम दे खिलाफ भेजिया मता। राज्यपाल नूं गुमराह करके भरोसगी मता लियाउण ते घेरन दी तैयारी। एयरपोर्ट के नाम दे विच मोहाली शामिल ना होने ते छिड़िया सियासी घमसान। विरोधियों ने चुके सवाल तो सीएम बोले सबर करो, अगले 4 महीनों च यह भी काम करके दिखावांगे। भ्रिष्टाचार के इल्जामां च घिरे कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी दियां वध सकदियां ने मुश्किलां। पार्टी ने नोटिस जारी करके मंगिया जवाब तो विरोधी बोले नोटिस नहीं, सीधा बर्खास्त करे सरकार। बाइबल कलां इंसाफ मोर्चे ने अद्धी रात नूं नैशनल हाईवे कीता जाम। धरना चुकवाउण लई पुलिस एक्शन दे शक करके रोकी सड़क। पुलिस ने समझा बुझा के खुलवाया हाईवे। खन्ना च सरपंच खुदकुशी मामले दे विच पंचायत अफसर समेत 10 लोगों के खिलाफ FIR। मुलजमां च पंचायत मैंबर भी शामिल। पिंड बडगुजरां दे सरपंच ने ट्रेन अगे आके कीती सी खुदकुशी। पठानकोट च सिस्टम होया शर्मसार। महिला ने हस्पताल के फर्श से बच्चे नूं दिता जन्म। जमीन ते प्यारिया खून नाल लथपथ बच्चा। मामला भखण ते डीसी ने दिते जांच के हुक्म। पटियाला के इतिहासक काली माता मंदिर च लौकिक नजारा। मंदिर च पहली बार हुई डमरू आरती। नरातियां मौके लगियां हुई ने रौनकां। मैं हरदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं गैंगस्टर गोल्डी बराड़ तो जो कैनेडा छड्ड के फरार हो चुका है। कैनेडा छड्डण नूं लैके वड्डा खुलासा होया है। ਬੰਬੀਹਾ गैंग के डरों कैनेडा छड्ड के गोल्डी बराड़ भज्जिया सी। ये वड्डा खुलासा इस मामले दे विच। गोल्डी बराड़ कैनेडा छड्ड के फरार हो गया ते जो नवी लोकेशन है अमेरिका के कैलीफोर्निया दे विच लुकिया होया है। न्यूज़ 18 ते असीं इस खबर का खुलासा कीता सी ते हुण वड्डा खुलासा इस मामले दे विच ਬੰਬੀਹਾ गैंग के डरों फरार होया सी। ਬੰਬੀਹਾ ग्रुप गोल्डी बराड़ तो बदला लेना चाहता है तो गोल्डी बराड़ दे कैनेडा छड्ड के अमेरिका भजन दियां खबरां दे विचाले वड्डा खुलासा। ਬੰਬੀਹਾ गैंग के करीब दर्जन भर गुरगे कैनेडा दे विच गोल्डी बराड़ नूं लभ रहे सी बदला लैण दे लई, जिन्हां दे डरों गोल्डी बराड़ उत्थों फरार होया। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दा मास्टरमाइंड है गोल्डी बराड़। मूसेवाला कतलकांड तो बाद ਬੰਬੀਹਾ गैंग ने गोल्डी बराड़ तो बदला लैण दी गल आखी है, जिस दे लई ਬੰਬੀਹਾ गैंग ने कई बार सोशल मीडिया ते गोल्डी बराड़ नूं जानो मारन दी धमकी दित्ती है। सोशल मीडिया ते गोल्डी बराड़ ते लॉरेंस गैंग दे वल्लों भी उसे अंदाज च जवाब भी दिता गया। गैंगस्टरां विचाले वध रही दुश्मनी नूं पंजाब च वड्डी गैंग वॉर होण दे संकेत वजों भी वेखिया जा रहा है। तां गोल्डी बराड़ दे कैनेडा तो फरार होण दीयां खबरां विचाले वड्डा खुलासा। ਬੰਬੀਹਾ गैंग के डरों गोल्डी बराड़ फरार होया। ਬੰਬੀਹਾ गैंग वार-वार धमकियां दे रहा सी। कैनेडा तो गोल्डी बराड़ फरार होया। पुराना टिकाणा कैनेडा दे विच लुकिया होया सी गोल्डी बराड़ ते इस वेले जो जानकारी मिल रही है कि इस वेले अमेरिका दे कैलीफोर्निया दे विच छुपिया होया। कैलीफोर्निया दे विच गोल्डी बराड़ लुकिया होया है ते जो हुण वड्डा खुलासा इस मामले दे विच हो रहा है कि ਬੰਬੀਹਾ गैंग दे गुरगे ਬੰਬੀਹਾ गैंग दे करीब दर्जन भर गैंगस्टर कैनेडा च गोल्डी नूं लभ रहे सी ते उन्हां तो डरदे हुए उन्हां तो छिपण दे लई टिकाणा बदलिया गोल्डी बराड़ ने।
ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਦੇਵ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਦੇਵ, ਕੀ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? जी अर्शदीप दसना चाहांगा कि न्यूज़ 18 ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ एक खबर प्रमुखता ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਡਰੋਂ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਗੈਂਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਗੈਂਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਖਾਦਸਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੋਨੋਂ ਗੁੱਟਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਚੌਕੰਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਗੈਂਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਗਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੀ 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 ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਲਦੇਵ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਡਰੋਂ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ। ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਗੁਰਗੇ, ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਆਪਣਾ ਠਿਕਾਣਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਯਾਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਰਡਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਹੈ, ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ। ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਕੌਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਅਸੈਂਬਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਅਸੈਂਬਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਵਤ ਫੌਜੀ, ਮਨੂ, ਜਗਰੂਪ, ਕਸ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ, ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਮੰਨਾ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਮੰਗਵਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੀ ਦੀ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਬਲਦੇਵ ਨਿੱਕੂ ਨੇ ਤੇ ਕੇਕੜਾ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ अर्शदीप, चाहे वो गुरलाल बराड़ का मर्डर होवे, गुरलाल पहलवान का मर्डर होवे, राणा कंदोवालिया का मर्डर होवे, संदीप नंगल अंबिया का मर्डर होवे, विक्की मिड्डू खेड़ा का मर्डर होवे, उस तो बाद सिद्धू मूसेवाले का मर्डर होवे, ये सारी चीज़ों आपां जे मिला के देखिए
ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਜੰਟ ਵਿੱਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੜਿਆ ਵਿੱਕੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਤੀ ਹੋ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਬਲਦੇਵ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3-4 ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਵਾਰ ਜੇਕਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਗਰੁੱਪ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨੈਕਸਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੀਆ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਨੀਰਜ ਭਵਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਟਾਰਗੇਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਨੈਕਸਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਤੰਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਸਕਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੰਗਦਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਤੰਕੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਤੰਕੀ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੰਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਰ ਆਤੰਕੀ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੀਗਲ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 2 ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 3 ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 4 ਵਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਲਰਟ ਦਾ ਕਿ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਡਰੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਛੁਪਿਆ ਹੈ। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। जंगलात घोटाले च वड्डा खुलासा होया है। आईएफएस परवीन कुमार जिसनूं पिछले दिनी गिरफ्तार किया गया सी, उस तो पुछगिछ दौरान वड्डा खुलासा होया। सूत्रा मुताबक आईएफएस अफसर दे उत्ते मंत्री साबका मंत्री गिलजियां दा दबाव सी। विजिलेंस दी पुछगिछ दे विच इह वड्डा खुलासा होया। पुछगिछ दौरान कहा कि चोणां लई पैसा इकट्ठा करन दा दबाव बनाया गया सी। गिलजियां ने पैसा इकट्ठा करन दे लई कहा सी। ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਐਫਐਸ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਆਈਐਫਐਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 23 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਚੀਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ? देखो असदीप ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਈਐਫਐਸ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਉਹ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਗਬਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਅ ਸੀਗਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਅ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗੇਂਸਟ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜੇ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਉਗਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 23 ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਚਾਰ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਮਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀ ਜਾਏਗੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੌਹਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਰਟ 'ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦ ਇਹ ਐਕਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਓਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਚਾਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਲੱਖ 25 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ 15 ਲੱਖ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨਚਾਹੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਹਜੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਬਿਊਰਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਅਫਸਰ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੌਹਾਨ, ਉਹਨੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ। 4 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਮਾਂਡ ਉਹਦਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫਸ ਨੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੂਫਸ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਿਟਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਿਟਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਇਹਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ XYZ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਉਹ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਲਿੱਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ IAFS ਅਫਸਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਮਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਦਮਪੁਰ 'ਚ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 2 ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖਾਲੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੇੜੇ ਖੜੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖਾਲੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ 2 ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 2 ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਦਮਪੁਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੇੜੇ ਖੜੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, 2 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਖੜੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। पिछली रात को करीब 10:30 बजे जो है TCP चौक वहाँ पर हुआ, पेट्रोल पंप के पास। लगभग इसी प्रकार का जो है ब्लास्ट वहाँ पर भी हुआ। रात को हम करीब 2 बजे वहाँ से वापस लौटे हैं और अभी सुबह 6 साढ़े 6 बजे खबर यहाँ मिल जाती है कि ब्लास्ट हुआ। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है। हम कहते हैं कि ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जो एक पीसफुल डिस्ट्रिक्ट था उसमें सेंध लगी है। आप जानते हैं कि यहाँ नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर है,
पुलिस का यहाँ ट्रेनिंग कॉलेज है, एयरफोर्स का बेस है, ITBP का बेस है। इतना सुरक्षा का तामझाम होने के बावजूद भी इस तरीके ब्लास्ट जो हैं वो यहाँ पर शुरू हो गए हैं। मैं ये मानता हूँ कि इसमें प्रशासन की, पुलिस की बहुत बड़ी एक जो है नाकामयाबी है कि कल रात को अगर वहाँ पे हुआ तो बस स्टैंड एक क्रूशियल जगह थी जिसको इनको ठीक कर लेना चाहिए था, प्रोटेक्शन यहाँ दे देनी चाहिए थी, जो नहीं हो पाया। ਤੇ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸੋਢੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤੇਜਿੰਦਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ, 2 ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੋਈ 8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਬਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰਾਤ ਦੇ ਕੋਈ 10:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੋਮੇਲ ਚੌਕ 'ਚ ਉਦਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਤੜਕੇ 6 ਵਜੇ ਦੂਜਾ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 올ਡ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ ਉਦਮਪੁਰ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਲਾਸਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਸੀ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਮੁਹਾਸਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ CCTV ਫੁਟੇਜ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ, ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਦਿਗਧ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ ਉਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। लेकिन सोर्सेज का यह भी कहना है कि हो सकता है कि ये स्टिकी बॉम्ब जिहड़े मैग्नेटिक बॉम्ब पाकिस्तान तो आए दिन उन्होंने यूज किया होए ये ब्लास्ट कैरी आउट करने विच, क्योंकि अगर तुहानू याद होएगा कुछ महीने पहले एक कटरा तो आंदी हुई बस विच भी एक स्टिकी बॉम्ब नाल ब्लास्ट किया गया सी, जिहदी वजह नाल 4 सिविलियन की मौत हो गई सी ते काफी लोग जिहड़े है उत्थे जख्मी हो गए सी। इस करके सिक्योरिटी फोर्सेज ये वाला एंगल भी रूल आउट नहीं करते पे। ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹਾਲੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਹੁਣੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਸ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ, ਆਰਮੀ ਦੀ ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸਕੁਆਡ ਪੂਰੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਪਲਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਵਿਦਿਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਉਹ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਤੰਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਆਤੰਕੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਖੰਗਾਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਦਮਪੁਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ IED ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ IED ਬਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਲਗਭਗ 4 ਤੋਂ 5 ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਸਡ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਪਾਂਸਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆਤੰਕੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਤੰਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ बढ़ा ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਰਾਤੀ 2 ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਦਮਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਟਰਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਈਨ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਵਰਾਤਰਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਾਫੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇਜਿੰਦਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਦਮਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਉਦਮਪੁਰ ਇਲਾਕਾ, 2 ਖਾਲੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਪਹਿਲਾ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਖੜੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਲੋਕ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਬੱਸ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੋਰੈਂਸਿਕਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬੰਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਲਾਸਟ ਸੀ, ਕੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਭਰੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਦਮਪੁਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ 8 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 2 ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਧਮਾਕੇ ਖਾਲੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ।
ਉਧਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਦਿਖੇ ਨੇ। ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਡਰੋਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਅਮਰਕੋਟ ਤੇ ਭੀਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਡਰੋਨ ਤੇ ਕਈ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਪਰਤ ਗਏ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਦੋ ਡਰੋਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਪਰਤ ਗਏ। ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਬ ਵੀ ਦਾਗੇ ਨੇ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਧਾਰਥ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਿਧਾਰਥ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਡਰੋਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੋ ਡਰੋਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ 103 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 71 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰੋਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਰੋਨ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਿਧਾਰਥ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰਾ ਡਰੋਨ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਵਾਲਾਤੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜੇ ਨੇ। ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਵਾਲਾਤੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ, ਸਿਮ ਕਾਰਡ, ਚਾਰਜਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। 3 ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਵਾਲਾਤੀ ਭਿੜੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਵਾਲਾਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਵਾਲਾਤੀ ਭਿੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ, ਸਿਮ ਕਾਰਡ, ਚਾਰਜਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਭਾਨ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੂਰਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹਰ ਦਿਨ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਫਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਕਿ ਤਾਜ਼ੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੂਰਜ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਸਿਮ ਕਾਰਡ, ਚਾਰਜਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦ ਹਵਾਲਾਤੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾਤੀ ਭਿੜੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਹਵਾਲਾਤੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ।